ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ضرور سنیے گا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک پاس قلم ہے، اور آپ قلم لکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو پر قلم خود اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز کا وقت آتا ہے، ایسی ہستیاں نماز کہاں چھوڑتی تھیں؟ ایسی ہستیاں عبادات کہاں چھوڑتی تھیں؟ ایسی ہستیاں حلال حرام کی پہچان یہ ہستیاں نہ کریں تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ تو کہا میں اس اشتیاق سے ڈوبا، بغداد کے ایک گاؤں میں میری زندگی کے دن رات گزرے سے وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، وہ خط تھا، کوئی رکا تھا، کوئی واقعہ تھا، کوئی کتاب تھی۔ فرمایا اچانک نماز کا وقت ہوا، آپ نے کے غلام نے آ کے فرمایا نماز کے لیے الصلاۃ، فرمایا قلم چھوڑ دیا، آپ نماز پہ تشریف لے گئے، قلم خود بخود چلنا شروع ہو گیا۔ میں حیران اس قلم کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز میں نے سنی تھی 100% ویسی کی ویسی، 100% وہی کی وہی۔ مجھے حیرت ہوئی اور بہت حیرت ہوئی، اور حیرت کی انتہا ہوئی کہ یہ کیا ہے اور یہ قلم کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ نظام کیا ہے۔ کہا مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شیخ بہت دیر تک نماز، پھر نماز کے بعد تسبیحات، تسبیحات کے بعد اذکار، اذکار کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ آ کے اپنی نشست پر بیٹھے، چمڑے کا ایک دسترخوان، چمڑے کی ایک نشست تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا آپ کے بیٹھتی قلم خود بخود رک گیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، میں نے آپ کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی دیکھی، بہت کرامت ہے آپ کی، یہ بھی کرامت میں نے دیکھی، اور اس کرامت کو میں حیران ہوں دیکھتے ہوئے کہ کیا ہے، قلم خود بخود چل رہا ہے۔ فرمایا جتنی دیر میں نماز میں رہتا ہوں یہ قلم خود بخود چلتا ہے، اور اگر میں قیامت تک نماز میں رہوں، سجدے میں رہوں، عبادت میں رہوں، تسبیح میں رہوں، تلاوت میں رہوں، دعاؤں میں رہوں، آہوزاری میں رہوں، قلم چلتا رہتا ہے اور غیبی علوم لکھتا رہتا ہے، لدنی وحبی غیبی علوم، ان علوم کا دنیا میں، کائنات میں کسی عقل مند سے عقل مند کا کوئی تعلق نہیں، دانشور سے کوئی تعلق نہیں، غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ میرے دل میں آواز آئی کہ میں شیخ سے یہ راز تو پوچھوں۔ فرمایا میرے دل کی کیفیتوں کو صاحب کشف، صاحب کمال تھے، کیوں نہ ہو، کشف و کمال اسی در سے ملا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے صالحین کو، بڑے بڑے بزرگوں کو۔ تو میں میرے سوال کو بھانپ لیا، فرمانے لگا پوچھتے ہو کہ یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا لمبی رکعتوں سے، اور رکعتوں میں لمبی صورتوں میں، اور لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بہت زیادہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے میں نے یہ عمل یہاں سے لیا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت لفظ کثرت آیا ہے، اس کثرت میں 10 بار، 100 بار، 50 بار، 1000 بار، جتنی زیادہ لفظ کثرت آیا ہے، فرمایا جو اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ اب یہاں لفظ سمجھیں، تسخیر خلائق یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، قلم بھی مخلوق ہے، اس کے اندر سیاہی بھی مخلوق ہے، نہ قلم رکتا ہے نہ سیاہی ختم ہوتی ہے، یہ تسخیر خلائق ہے۔ اللہ، یہ تسخیر خلائق ہے۔ فرمایا مجھے جو ملا ہے نماز سے ملا ہے، اور نماز کے اندر کثرت سے سورۃ اخلاص سے ملا ہے۔ اور پھر فرمایا تسخیر خلائق کے لیے بہت باکمال عمل ہے، اور میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو کیا کر۔ تسخیر خلائق مخلوق، رزق مخلوق ہے، سونا چاندی مخلوق ہے، ہیرا مخلوق ہے، یہ ڈالر مخلوق ہیں، یہ رقبہ، یہ زمین، یہ چیزیں، یہ گاڑی، یہ سب مخلوق ہے، میرے رب کے علاوہ سب مخلوق، اللہ خالق ہے۔ فرمایا تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل میں نے زندگی بھر کیا۔ ہمیں عمل بھی اسی گھر سے ملیں گے، ہمیں ایمان بھی، ہمیں سجدے بھی، ہمیں تلاوت بھی، ہمیں تسبیح بھی، ہمیں سخاوت بھی، ہمیں مانگنا بھی اسی در سے ملے گا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ تسخیر خلائق، تسخیر خلائق کے لیے۔ اور یہ حاجت مند جو بندہ گیا تھا شیخ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے، اب اس کا بیان ہے کہ میں نے سینکڑے لوگوں کو یہ عمل بتایا، سینکڑوں لوگوں کو عمل بتایا، اور فرمایا جس جس کو بتایا، کوئی مجھے کب ملا، کوئی کہاں ملا، اور تھوڑے عرصے کے بعد ملا، کوئی زیادہ عرصے کے بعد ملا، جس کو میں نے یہ عمل بتایا تسخیر خلائق تھی۔ اب آپ دیکھیں، آپ مخلوق کی کوئی نعمت جاننا پانا چاہتے ہیں، وہ رزق ہے، وہ سواری ہے، وہ گھر ہے، وہ عزت ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ درہم دینار ہے، وہ مال اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، یہ سب مخلوق ہے، تسخیر خلائق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔
खालिक सूरत नमाज के अंदर कसरत से सूरत इखलास, इसकी बरकत से खालिक इन चीज़ों को मुती कर देता है। कहते हैं मेरे बंदा है, ये मेरी सूरत इखलास मेरी सबसे बात वहदानियत को बयान कर रहा है। जा मखलूक, तुझे मैं इसका गुलाम बनाता हूँ। जा मखलूक, अब इसका पीछा ना छोड़। जा मखलूक, वह रिस्क की शक्ल में मखलूक, वो सवारियों की शक्ल में, वो बड़े घर, इज्जत, शान, शौकत, बादशाहत की शक्ल में अल्लाह पाक मखलूक को पीछे कर देते हैं। कितना बड़ा ताकतवर अमल है, कितना अजीब अमल है। इसके मुकाबले में यानी जब तस्कीर खलाइक हो जाए, कलम भी तो मखलूक है। लोगों ने अल्लाह से कैसा, उन हस्तियों ने अल्लाह से, उन आली मकाम बुजुर्गों ने अल्लाह से कैसा ताल्लुक बनाया और मखलूक को बनवाया। और सीने में राज लेके चले जाते नहीं, उसको बताया कि तू भी अगर चाहता है और तस्कीर खलाइक चाहता है, हालांकि आप ये फरमा देते ये अमल कर, तेरा भी कलम चलना शुरू होगा। यकीनन होता, क्योंकि उसमें उस हस्ती की, हमारे अहलुल बैत बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी इजाज़त भी शामिल थी, उन हस्तियों की तवज्जुहात शामिल थी। लेकिन आपने एक लफ्ज़ फरमाया जामे तस्कीर खलाइक, कि अगर तुम सारी खलाइक की तस्कीर चाहता है फिर ये अमल कर। और उसने करना शुरू किया, और वो कहते हैं मैंने सैकड़ों को बताया, और जिसने किया उसने झोलियाँ भरी, जिसने किया उसने मुरादें पाई, जिसने किया उसने ज़िंदगी में कामयाबियाँ पाई, जिसने किया इज़्ज़तें और शान और शौकतें पाई। आप भी करें सूरत इखलास अपनी नमाज में, अपनी नफलों में, अपनी रकतों में कसरत से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पढ़ते जाएं। कोई कबूलियत का लम्हा, कोई कबूलियत की घड़ी, कोई कबूलियत का ऐसा लम्हा होता है जिसमें अल्लाह करीम गैब के ख़जाने से कबूल फरमा के तस्कीर खलाइक के फ़ैसले फरमा देते हैं। और फिर मैं एक और बात अर्ज़ करूँ, तस्कीर खलाइक जब मिलती है अकेली फ़र्द को नहीं मिलती, नस्लों को मिलती है। फ़र्द को नहीं मिलती, नस्लों को मिलती है। आप भी ये इन अजीम हस्तियों का अमल अपनी ज़िंदगी में ले लें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, लोगों को बताएं। यह मेरी मुहर्रम की जितनी मजालिस हैं लोगों में आम करें, लोगों में फैलाएं। छोटी छोटी मजालिस, किसी का घर आबाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी आबाद हो जाए, उसका काम बन जाए, अल्लाह पहले आपका काम बनाएगा। उसका मसला हल हो जाए, अल्लाह पहले आपका बनाएगा। उसकी ज़िंदगी में खैर मिल जाए, रब आपको और तमंगरी, बरकतें, इज़्ज़तें और इंशाअल्लाह नामवरियाँ अता फरमाएंगे। उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे और ये मुहर्रम अल हराम की मजालिस को सुनेंगे भी सही, लोगों में फैलाएंगे भी सही। आपका सदका जारिया और इंशाअल्लाह कामयाब। तो शख्स असर के बाद आयतल कुर्सी 70 बार पढ़ेगा, असर के बाद आयतल कुर्सी 70 बार पढ़ेगा। आयतल कुर्सी के 3 अमल हैं असर के बाद, अर्ज कर दूं। एक अमल यह है कि असर से लेकर मगरिब तक मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता रहे, और जिस वक्त मगरिब की अजान हो और अजान में मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे, ये सजदे में चला जाए, क्योंकि अजान से पहले सजदा नहीं हो सकता। सजदे में जाए और अल्लाह से अपनी फरियादें और दरखास्तें अल्लाह की बारगाह में पेश करे, और जो मांगेगा सो मिलेगा। और इधर अजान खत्म हो, इधर इसकी फरियादें खत्म हो जाएं, और इसके सजदे से सर उठा ले। 7 हफ्ते नहीं गुजरने पाएंगे, रब मुरादों से झोली भर देगा। एक तो ये अमल है असर के बाद, और ये अमल है जुमे के दिन का, हर जुमे के दिन असर के बाद, ये जो मैंने अर्ज किया कि असर से लेकर मगरिब तक मुसलसल ये पढ़ना है। एक अमल है जिसके साथ जुमे का तायुन नहीं, जुमे की कैद नहीं है। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि हर नमाज असर के बाद 70 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, और अपनी मुश्किल, अपने मसाइल, अपनी नामुमकिन का तस्वर करना है, क्योंकि वो मुमकिन नामुमकिन असल में मेरे आपके लिए है। ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो केस मुमकिन ही नहीं है, ये तो मेरे आपके लिए है। अल्लाह जल्ल शानहू के लिए, मेरे रब के लिए कोई मुमकिन नामुमकिन नहीं, मेरे रब के लिए हर चीज मुमकिन, मुमकिन और मुमकिन है। एक और अमल है जो मैं अर्ज कर रहा हूं अभी, 70 दफा हर असर की नमाज के सलाम के बाद उसी जगह बैठे हुए सूरत आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ। और एक तीसरा अमल है, वो भी आयतुल कुर्सी का है। कबूलियत के लम्हात देखें, असर के बाद कि मैं कबूलियत के लम्हात बता रहा हूं। तीसरा अमल है, और वो है सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार। जो शख्स सिर्फ 7 बार असर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल शानहू 7 जमीन और 7 आसमान का नूर उसको उसी वक्त अता कर देगा। 7 आसमान और 7 जमीनों का नूर मेरा रब उसी वक्त उसको अता कर देगा। एक छोटा सा लफ्ज कह गया हूं मैं, और छोटे बोलों में कह गया हूं, पर लफ्ज बहुत बड़ा, इसकी तासीर बहुत बड़ी और इसकी ताकत बहुत बड़ी है। बस मैं कह गया हूं और आपने सुभान अल्लाह कह दिया, यकीनन आपके दिल से निकली सुभान अल्लाह, लेकिन 7 आसमान और 7 जमीन का नूर गुमान में नहीं है।
اللہ نور السماوات والارض.